Trao rồi. ಯೇಸುವಿನ ಭವ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಭಕ್ತಾಧಿಗಳೇ, ಭುವಿ ಪಾಲಕನ ದಿವ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ. ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು. ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಗ್ರಾಮದಿ ಜನಿಸಿದೆ ಕಂದ, ಹುಲ್ಲಲಿ ನೀ ಮಲಗಿದೆ. ಚಿಂದಿಯ ಹೊತ್ತು ನಡುಗಿದೆ ಕಂದ, ಮರಿಯಳ ನೀ ಅಪ್ಪಿದೆ. ಹೇರೋದರ ಸಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇಟೆ
Omisano, Balo Joshi. आणि बँक हांगासर येवंक विनंती करता आणि तुमकां समेस्तान हांगासर जमलेल्या समेस्त मोगाच्या भक्तिकांक आमच्या भाऊ भयणीक मोगाचो येवकार मानता. सर्व लोक तुझ्या बाळपणात मान देवलीत आणि कळणातली मज सोडून दीत म्हणजे मागणे आमच्या वटांनी आमच्या काळजांनी सदांनीच आसा. तर आज बाळो जेजूक परगट मान करूंक व जेजू पुष्टां काडच्या ह्या वेळार बाळो जेजूची मजत आनी कृपा मागया. आनी आतां प्रत्येक जावन ह्या पुष्टावाचेर हांव आशिर्वाद मागोवंक आपयता मराठी बाब विजय मंतेरो साहेब बिगर तशेंच रोज केस्तेरी लोक अध्यक्षण हांगासर आसात. बापानी आयच्या दिसा ह्या संजे पासून मागचे आनी मुख्य 11 दिसांनी जावच्या सर्व कार्यक्रमाचेर आशिर्वाद मागचो. सांज मागता बाळो जेजूच्या मजतीन जायती अजपा जाल्यां जायते बरेपण जाला. ताचें ताच्या नांवाक महिमा हाडूंक आनी ताच्या नांवा खातीर आमी आमच्या जिवितांत जायते बरेपण सोडूंक शकता. आज ह्या म्हज्या पुरुषां आमी काडटसतना देव सर विघ्नाद्वारांतल्यान आमकां राखून मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बोदयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडून आमच्या सोडवणे खातीर तुवें निर्मणी केलें. ह्या संवसारांत तुजें बरेपण तुजी महिमा आमी वाखणूंक आनी ह्या वरवीं भाव बांदवपणान तुजें राज ह्या संवसारांत विस्तरूंक तुवें पळोवंक केला. आज ह्या संवसारांत तुवें दिल्ली देणी आमी एकामेकांक भाव बांदवपणान सांगात घालून हांगात हांव वजाची पुरसांव करता. बाळका जेजूच्या मानाक आनी तशेंच आमच्या बरेपणाक आमी एकामेकांक सांगात दिवन एकवट मनोभावान मोगान आमी ते सेवंक आनी तशेंच ह्या 9 दिसांनी हांगासर कार्मेल गुड्यान थंयसर जावच्या नोवेनाक आनी तशेंच फेस्ताक तुजी भरपूर आशिर्वादान जाल्या. थंयसर वावुरच्या सर प्राण आनी तशेंच थंयसर आसच्या सर्व वावरण्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. आनी जे कितें आमचें काण आसा वस्त आसा आमी उपयोग करता आसतना तुज्या महिमे खातीर उपयोग करूंक तूं आमकां आदार दी. सर्वेच भोव तुमची सभे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा हांगासर सगळे सर्वांचे हांगासर असल्या सर्व वस्तूंचेर आशिर्वाद घालूं. आमची बाळो जेजूची परब आपल्या मोठी बरीच 4 वर्सां कोड्यार जावन सुरू जाता. आमकां फॅमिली कांबो वड उपकार आनी आदार आनी आशिर्वाद दिल्या मानवी बाप विजय मंतेरो तुमकां देव बरें करूं. तुमकां आनी समेस्त आख्या कोड्यार दसघरांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक लोकांच्या दिसा 1 जाणां तुमी हांगासर आसात. तुमचे बाळो जेजू सदांच आपली बेसांव वट म्हणून मागता आनी सगळी लढाई करिनासतना आयचो पुढच्या बाळो जेजू परगट मान हांगातल्यान आमी सुरू करता. ताच्या पयले सांकेतीक जावन बाळो जेजूचो बावटो हांगासर उबवलो दोन बरी मागवलो. आयच्या ह्या पुरुषावाक चालन दिवंक उलो करता. बैल रूथ केस्टिलिनो उपाध्यक्ष कोडेल फेदेस.
देव परिसांसून तुमकां सुमेस्तां वसान वचोवच्या ह्या आमच्या बाळूर जेजूच्या फेस्ता संभ्रमाक आमी सर हांगासर आदार जाल्ल्या वस्तां ह्या आमच्या पुश्रावाक वजांच्या पुश्रावाक जायतो सहकार तुम्ही दिल्ल्याक हांव खालसर देव बरें करूं म्हणटा आसतना सर्वेस्वर देव तुमचे सर्वांचे दराळ आशिर्वादा वतून दी आनी आमी चिंतले आमी आशिल्ले सर आमकां मेळूं दी म्हणून सांगून हांव दोन उतरां आखेर करता आसतना हो बावटो हांव उबा रावंक हांव तयार आसा. तुमच्या सुरेशाच्या ताळयांच्या आवाजान हो बावटो उबो हांगासर आयच्या पुरशावाक अधिकृत रितीने चालान दिते आसा. कटिंग बड़ी जोरान ताळयो देव बरें करो. ಬೇರೆ ಬಾಲಯೇಸು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಹೊರೆಗಾಣಿಕೆ ಬರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟೆಲ್ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಮಾನವೀಯ ವಿಜಯ್ ಮಂತೇರವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲಶೇಖರದಿಂದ ಬಿಕಟಗಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರೆಗಾಣಿಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. पुरुषावाची मांडवळ कुणी आता दोन अंगावरची आणि बाप स्टीवन तुमच्यापासून तुमच्या लागी ह्या विषयाने जाणून घेतले. फक्त एक कोडी सांगता कुरीस आणि आल्तार भुरगे हे रोज सुरू तयार आसात. तांच्या पयले बँड घेता सुत्र्यो गेल्ल्यो स्त्रियो ಆರಾಧಿರಿ ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು. ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಡಿಂದ ನಜರೇತ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಿ. ಜೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಿರಿ. ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು. ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಭವ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳೇ. ಭುವಿ ಪಾಲಕನ ದಿವ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ. ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು. ಓಹೋ ಪಾಲಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಸಿರಿಂದು.
ಸಾರಿದಂದು ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತರಂದು ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದಂದು ಭಯಭ್ರಾಂತಳಾಗಿ ಸಂತಾನನ ತಂತ್ರ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿ ಪಾಲಿಸುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಿನ ಮನವಿ ಅನುಪಮ ರೂಪ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವೆ स्वयंसेवकांनी फ्लॅग पूर्ण कनेक्ट करते आणि हंगच चड पिवनाचा केला तुमचा ब्रेड आणि चड पिवनाचा दयेकरून ते चड पिवनाचं वेचून दे दुसऱ्या गाडीने दयेकन बोलतात दुसऱ्या चढवून जातो तिथे पैस बोलतात भागा नसल्यामुळे दुसऱ्या भागा नसताना पैस गाइड करा वो जैक राइट साइड तुमचा लेफ्ट साइड आहे वो जी लेफ्ट साइड आहे खोलाकडे होता स्वयंसेवकांनी आणि एक रसोडीचे स्वयंसेवकांनी चमकार थोडीशा रसोड्या
जे कोणाचे तण पिवन आणि पिवन जाला दयकन हांगासर मुखार या आमचे वेदी कार्य आम्ही आतां सुरू करूया. जे कोणाचे तण पिवन जाला दयकन हांगासर मुखार या.
आणि ಏನಂತ बसले प्रौढ उभे राहून नका राव त्यांचे बँड जाऊन द्या सांगता बोन बडीनो अपूर्बाईच्या पुरुषवंत मी सगळं भाग घेतल्या आता मोठे वेदी कार्य आसा पळया तुम्ही जर ह्या पंथार बसल्यात जाल्यार तुमकां सैरे दिसना त्या देखून म्हजी खालती एक विनंती हांगासर मुखार बसा वॉलंटियर्स दयकन थोडी चेअर हांगा घाला मुखार घाला आपल्या प्लीज ध्वजारोहण जाता म्हणसर एक सायडीन बसल्यांत तुम्ही चेअर हांगा येवन बसा प्लीज आमचे सैरे आमचे खातीर ते आयल्यात वडोलतान राखते आसात आनी तांकां आमची तोंडां पळोवंक मेळना जाल्यार बाळूक जेजू कुटाम प्लीज वॉलंटियर्स या प्लीज हांगा सर मुखार या उठ आपल्या सायडीन बसली उठा प्लीज या स्टेजीक फेस करून दवर आपल्या व्हेरी गुड थँक्यू या मुखार बसा दोरा मदें दोरा नो प्रॉब्लेम मागीर ध्वजारोहण जाताना आमी काडयेत मदें दोरा तेने येणे आसची दयकन मुखार येवन बसका स्वीकार घेया आमी वेदी कार्य सुरू करता ते भुरग्यांनी जोर ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ ತೋರಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರುತವು ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರುತವು ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೆ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಪ್ರೇಮ ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬಾಂಧವರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೂ ಸರ್ವಾಂಗ್ ದೇವ್ ಮರಿ ಸಾಂಸ್ ದೇವ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಲವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕುಲಶೇಖರದಿಂದ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಚಾಲನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯತೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸದ ಭರವಸೆ ಇದು ಕೂಡಿದೆ ಇದುವೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಥವಾ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮರುಗುವ ಮೃದು ಹೃದಯದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಈಗ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಶೇಖರದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರಿ. तुझ में रहूं सदा बन के तेरी रहूं तू मुझ में जिए मैं तुझसे जीऊं यीशु तेरी बन के रहूं ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ವಿನಯ ವಿಚಾರ ವಿಕಾಸದ ಮೂಲ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಥಿಯಾರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವರ್ಷದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕೋನ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಹೊರದಮ್ಮಿಸುವ
ಹಾಗೂ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದ ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕೊನ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಜೆಜ್ವಿ ಸಭೆಯ ಗುರುಗಳು, ಸಂತ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಕರೆತರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್, ಬಾಲಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಗುರುಗಳು, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 3 ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತವರಲ್ಲ, ಸದಾ ಸಿಗುವ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ನುಡಿಗಳು ಇವರಿಂದ ಬರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದೆನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಈ ಸಮಾಜ, ದೇಶ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಆಶಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಳೆಪಾಡಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆತನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂತಕ್ರೂಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸರ್ ಕೇಶವ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ನಡೆಯಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ದೇಶ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲೋ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಹಳ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಾಗಲೇ ಬಾಲಯಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹೊರೆಕಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಾಲಯಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ನಿಮಿಷದಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಶಾಲೆಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಶಾಲೆಟ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತರು, ನವೀನರೆಲ್ಲ. ನಾವು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಣ್ಣು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಾನಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ನಾನು ಬ್ಯಾರಿ. ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ತಿಂದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಿತಿನ್ ಬಂಗೇರ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಇದೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಲ್ವ? ಅವರ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ಶಾಲೆಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮಜಗುರ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದಂಥ ಬಣ್ಣನ್ನ ನಿತಿನ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಂದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾರಿ, ಪೊರ್ಬು, ತುಳುವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸೆಮಿನರಿ ಹತ್ರ ಮಿರಾಂಡಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನ. ಅವರ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೋ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಅಕ್ಕಿ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಕ್ಕ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕುಸ್ವಾರ್, ಕೇಕು, ಅದು ಇದು, ಚಕ್ಕುಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಈಗ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ರಂಜಾನಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಜುಗರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಂಸ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆ ಮಿರಾಂಡಾ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ. ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ಜನರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೆರೆಕೆರೆಯವರು ಇದ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇ ಬೇಯಿಸಿ ಅಡುಗೆಯ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕುಳಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈದಾನ ದಾಟಿದ್ರೆ ಥೋಮಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಥೋಮಸ್ ಅವರ ಮಗ ಐವನ್ ಅಂತ, ಐವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಾಯಿಂದ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಥೋಮಸ್ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಐವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಐವನ್ನ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಕಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇಬ್ರು ಅವನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರು. ಅವನ ತಂದೆ ಥೋಮಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರು. ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಲೂ ಆ ಗೆಳೆತನ ಇದೆ. ಈಗ ಅವನು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಲೂ ಅವನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಶೋಧರ ಅಂತ ಗೆಳೆಯ ಇದ್ದ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಕಾಡು ಗಿಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಳಿಲು ಪಾರಿವಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಶೋಧರ ಅಂತ ಇದ್ದನಲ್ಲ, ಅವನು ತುಳುವ ಹುಡುಗ, ಬಹುಶಃ ಆಚಾರ್ಯರ ಪೈಕಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂತು. ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿದ್ವಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಒಂದು 15-18 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಶೋಧರನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಐವನ್ ಓಡಿ ಬಂದ. ಐವನ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಹೋದೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ರು ಅವರನ್ನು ಯಶೋಧರನನ್ನು ಕಾದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಐವನ್ ಇಬ್ರು ಕೂತಿದ್ವಿ.
ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇವನೇ ಮಾಡ್ದ. ಅವನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಬೆಳೆದವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐವಾನು, ನಾನು, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಗೆ ರಂಜಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ರಂಜಾನಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ, ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಕರೆದಾಗ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ, ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ರಂಜಾನ್ಗೆ ಕರೆದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲೋ ಕೋಲ ಆಗುವಾಗ, ನೇಮ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ನಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನೇಮ ಕೋಲದ ಊಟಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದ್ದು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಯ ಊಟ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಕುಸ್ವಾರ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಘಟನೆಗಳು. ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು 12-13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ MRPLನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ತೋಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರದ್ದು, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅವರ ಮನೆ. ನಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ಹೋರಾಟ ಪೂರ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುನ್ನೀರ್ ನಂತರ ಅವರು, ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಂತರು, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಒಂದು ನೆಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಇವತ್ತು 3 ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಗಮನಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೈನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಬಾಳುವ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ, ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಡುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ಇತರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಲವ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲಯೇಸು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಲೆಡ್ಬಾಯ್ ದೇವರಗುರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳೆಪಾಡಿ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು, 1920-21. ಯಾರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1920-21 ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಠ್ಠಲ ಮಲೆಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇದುವೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿವಸ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ 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 ಕೇಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಏನಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಮಾನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ. ಈ ಸಮಾನತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮಾನತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೆಣಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ, ಈವನ್ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಂಥ, ಅವರ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವರೀಸ್, ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲೇವರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವ ಇತ್ತು, ಅಸಮಾನತೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಆರನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 6ನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಜಾತಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೈರಾರಿಕಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚತುರ್ವರ್ಣ ಅಂತ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬಂತು, ಈಗ ಮುನೀರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನೀನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ನೀನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಬಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜಾತೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಡೆತವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶೂದ್ರ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಅವರು ದಲಿತರು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ.
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ವಕೀಲರು ಅವರ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಬಂದ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಭಕ್ತ ಬಂದ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಘನತೆ ಇದೆ. ಈ ಘನತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವತ್ವ, ವಿಶ್ವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಾತೀಯತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿವೆ. ಮುನೀರ್ರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಮಲೆಕುಡಿ ಅಂತ ಸಮುದಾಯ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಅವ್ರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಈ ಏನು ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮುದಾಯ, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಇರೋದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ. ಈ 10,000 ಜನರ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಏನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೀಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂತು, ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಏನು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈರತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಭಾಷಣಕಾರನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಮುನೀರ್ನಂಥವರು ಈ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುನೀರ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುನೀರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುನೀರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುನೀರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇನು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಹಜೀವನ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಆಶೆ ಇದೆ. ಆ ಆಶಯದಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಕುರಿತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ಒಂದು ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ ಹಿಂದೂ ಈತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವು ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಘನತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಬುನಾದಿ. ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೂಜ್ಯರಾದ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕೋನರವರು, ಈ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಂದನೀಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳರವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪೆಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳೆಪಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ ಕ್ರೂಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಬೆತನಿ ಸಭೆಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ನವೀನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೇಶವ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ನಮಗೇನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಇದು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸಾದವೆಂದೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಲಿವೆ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂಗತಿ ವಾವಂಜೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಂದನೀಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸ ವೇದಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇಕನ್ನಗಟ್ಟೆ, ಪ್ರಿಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ PMI ಮಂಗಳೂರು, ನವೀನ್ ಲೋಬೋ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಯೂನಿಟ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಪತ್ರವೋ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, OCDS ಬಿಕನ್ನಗಟ್ಟೆ, ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚರ್ಚ್ ಎಲಿಯರ್ ಪದಾವ್, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ, ಜೆರೋಮ್ ತಾವೂರು ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಫೆಲ್ಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಐಡಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, St. Joseph the Worker Parish, Victor Morris and family Wamanjur, Edwin Coutinho, Bijay Kapikad, Maxim D'Souza Angelor, John Fernandez, Dolphin Restaurant Kadri, Cordell Church Holy Cross Church Kulshekara, Balu Jesu Kutam Bekarnagatte, Maria Krista Trust Wamanjur, St. Anthony Church Fermai, ಹಾಗೆಯೇ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೇಟ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚೌಕಿ ಬೈತುರ್ಲಿ, SVNGT ಕುಲಶೇಖರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆನಂದ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಡೀಲ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಲಶೇಖರ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಿಕಪ್ಪನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್, ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಡೀಲ್, ಹಾಗೆ ಬೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಥಿಯಾ, ನೀವು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥರ್ ಮೆಲಗ್ರಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಹಾಗೆ ಪಿಕಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಮೂಡುಪೆರಾರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಬಿಕನ್ನಗಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಲೋಬೋ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಐವನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಧ್ವಜದ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆಕಾಶದೆತ್ತರೆಗೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಧ್ವಜದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆನಂತರ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂತ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವ ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ರವರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ವಿಧಿ. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ದಿವ್ಯ ಬಾಲಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನವಿತ್ತ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಡಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನವದಿನಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರಿತ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಏರಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಒಂದು ವಾಚನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಪವಿತ್ರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ದೇವದೂತರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರು, ಬನ್ನಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಈಗಲೇ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನ್ನು, ಜೋಸೆಫರನ್ನು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಂಡರು. ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೂತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಕುರುಬರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಮರಿಯಳಾದರೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಳು. ಇತ್ತ ಕುರುಬರು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ದಿವ್ಯ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನವದಿನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕುರುಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಈಗಲೇ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಸಹ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹಂಬಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕುರುಬರು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಭರಿತರಾದರು. ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಈ ನವದಿನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಕುರುಬರು ಬಾಲಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರೆ, ಮರಿಯಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳಂತೆ ದೈವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಕುರುಬರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹಿಂದಿರುಗಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರೋಣ. ಅವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ತರಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯಾಗಿ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಲೆಂದು ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ನವದಿನಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದು ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದು ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಾಳದ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರಿತು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರೆಂದು ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಧ್ವಜವು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲದ ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ಏರುವಂತಾಗಲೆಂದು ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾದ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನವದಿನಗಳ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಋನ್ಮನಗಳನ್ನು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಿರುವ ಈ ಧ್ವಜವು ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಾಲ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸವಿದು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಪರಂಧಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಬಳಸದೆ ಕೇಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಲಿರುವ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗುವುದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಚೇರುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಿಂದ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸೋಣ. ಬಾಲ ಯೇಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ, ಇಡೀ ಊರನ್ನ, ಮಂಗಳೂರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಧ್ವಜ ಈಗಾಗಲೇ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರಿಯರೇ, 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಜನವರಿ 14, 15ರಂದು ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಾಲಯೇಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಕಾಪಾಡಲಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ದೇವರೆಂದರು. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.